preparation of the alcohols. So before going into the preparation of the alcohols, we will see the nature of the CX bond. So this is very important. Nature of the AHA chapter la நம்ம nature of the CO bond பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதில் வந்து nature of the CO bond பார்க்கலாம். So for example, if you take the aliphatic alcohol, methanol எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோ, simplest alcohol எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா methanol you will have like this. So carbon will be in this carbon will be sp3 hybridized இருக்கும் இல்லையா, 4 பாண்ட் இருக்கிறதுனால you will have sp3 hybridized இருக்கும். ஆக்சிஜனில் வந்து 2 lone pair இருக்கும் உனக்கு, you will have 2 lone pairs in the oxygen and so and oxygen will have 2 lone pairs. So in the 2 lone pairs இருக்கிறதுனால this oxygen will be a more electronegative element and இது எல்லாமே வந்து sigma bond. This is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma, this is sigma, this is sigma. So the electronegativity difference between these two atoms will be இதுதான் அதிகமாக இருக்கும். யூஸ்வலாக வந்து இதுதான் உடையும். But at the same time electronegativity difference between O and HO வந்து significant-ஆக இருக்கும். So these two bonds, the electronegativity difference between these two bonds will be significant, will be high. Increase electronegativity difference between these two bonds. So இதில் எந்த bond வேணாலும் உடையும். So accordingly we will have a reaction in which chemical reactions in which CO bond breaks, in which the CO bond breaks. அதே மாதிரி the chemical reactions in which the OH bond breaks. OH bond break ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு reactions வரும். So we will see 2 sets of chemical reactions. இது வந்து aliphatic alcoholல இந்த மாதிரி இருக்கும். So இதில் we can see that methyl group will exhibit a plus I effect உனக்கு இங்கே exhibit பண்ணும். It will exhibit a plus I effect on this oxygen. Therefore oxygen will be electron rich in this compound. So methyl group electron பண்ணுறதுனால oxygen will tend to develop a del negative charge, methyl group will tend to develop a del positive charge. Similarly oxygen also will tend to develop a del positive charge because oxygen வந்து more electronegative இருக்கிறதுனால இந்த பாண்டில் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரானை வந்து ஆக்சிஜன் புல் பண்ணும், இந்த பாண்டில் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரானையும் ஆக்சிஜன் புல் பண்ணும். தேர்ஃபோர் அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹாலில் இருக்கிற O பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் ரிச் காம்பவுண்டாக இருக்கும். இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, எலக்ட்ரான் ரிச் காம்பவுண்டாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பாண்டு உடையிறதா இருந்தாலும் சரி, இந்த பாண்டு உடையிறதா இருந்தாலும் சரி, அவ்வளோ ஈஸியாக உடையாது. Neither of these two bonds will break because oxygen is electron rich. Therefore there is no need for oxygen to break either the OH bond or the CO bond. The rendu bond வந்து unless the reagent is very polar enough to break these two bonds, oxygen வந்து நார்மலாக அந்த பாண்டை உடைக்காது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is this will never break down to form methoxide ion plus H plus. இந்த மாதிரியும் ஃபார்ம் ஆகாது. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரியும் ஃபார்ம் ஆகாது, நார்மலாக ஃபார்ம் ஆகாது. பட் அட் த டிமாண்ட் ஆஃப் த ரியேஜென்ட் இட் வில் ஃபார்ம். எலக்ட்ரோமேரிக் எஃபெக்டில் வந்து டிமாண்ட் ஆஃப் த ரியேஜென்ட் தான் இந்த மாதிரி உனக்கு நடக்கும். இது ரெண்டுமே வந்து நார்மலாக நடக்காது. பட் இந்த 2 ரியாக்ஷன் தான் நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்க்க போகிறோம். அட் த டிமாண்ட் ஆஃப் த ரியேஜென்ட் எப்படி வருதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் த கேஸ் ஆஃப் தி அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹால்ஸ். இப்போ இதே நீ அரோமேட்டிக் ஆல்கஹாலுக்கு எடுத்துட்டோம்னா எப்படி இருக்கும்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீனால் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. இஃப் யூ டேக் ஃபீனாலில் வந்து யூ வில் ஹேவ், நம்ம ஏற்கனவே ரெசனன்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்கோம் நம்ம. யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட் ரெசனன்ஸ், ஹவு டு ட்ரா த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் எனி காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து 2 லோன் பேர் இருக்கிறதுனால இட் வில் ட்ரை டு புஷ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டு த ரிங். When it tries to push electron into the ring, it will induce. So என்ன ஆகும், இந்த கார்பனுக்கு இதை புஷ் பண்ணும். நான் ஐம் நாட் கோயிங் இன்டு த டீட்டெயில்ஸ், பட் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுன்றதுனால இங்கே குயிக்காக சொல்கிறேன். திஸ் வில் புஷ் எலக்ட்ரான் இன்டு த ரிங். அப்போ இந்த பாண்ட் இங்கே புஷ் ஆகும், இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அப்புறம் இந்த பாண்ட் இங்கே புஷ் ஆகும், இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இந்த பாண்ட் இங்கே புஷ் ஆகும், இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். மறுபடியும் இந்த பாண்ட் வந்து இதுக்கே ஆக்சிஜனுக்கே போய்டும் உனக்கு. ஸோ வென் யூ டெவலப் அ ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஃபீனால், உனக்கு என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் உனக்கு, யூ வில் ஹேவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம்டு இன் தீஸ் 3 பொசிஷன்ஸ். நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம்டு இன் தீஸ் 3 பொசிஷன்ஸ். அதாவது 2 ஆர்த்தோலையும் 2 பேராலையும் யூ வில் ஹேவ்
this. So இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும், இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும், இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும், இங்கே OH இருக்கும். So that means whenever you add an electrophile, whenever you add any electrophile to this alcohol, it will go and attack either this ortho position or it will go and attack the para position. So electrophilic substitution ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம படித்தது இது. நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது அங்கே நம்ம இதை பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ நோ வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் திஸ் பாண்ட்? இப்போ இந்த பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா when you draw the resonance structure, so I will quickly draw the resonance structures here so that இதோட CO பாண்டினுடைய நேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாண்டில் என்ன வரும்? ஃபஸ்ட்டு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும், இங்கே டபுள் பாண்டு OH வந்துடும். ஸோ டபுள் பாண்ட் OH வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில். அடுத்ததில் இது இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்னு சொன்னேன். ஸோ திஸ் வில் ஃபார்ம் த நெக்ஸ்ட் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். நான் இந்த இடத்துல வந்து இங்கே வந்து மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். ஹியர் யூ வில் கெட் அ மைனஸ் சார்ஜ். இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வந்துடும். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் இங்கே ஒரு பாண்டு வந்துடும். ஏற்கனவே ஃபார்ம் ஆன பாண்ட் அப்படியே போட்டுக்கணும், இந்த பாண்டு அப்படியே இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் RS2, திஸ் வில் பி யுவர் RS1, ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் 1, ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் 2, திஸ் வில் பி ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் 3. ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் 3 இருக்கும். தென் அடுத்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா இதுலேருந்து இப்போது இந்த பாண்டு வந்து இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ மறுபடியும் சிங்கிள் பாண்டை வரைஞ்சிக்கணும். ரெசனன்ஸ் வரையும் போது ஏற்கனவே ஃபார்ம் ஆன பாண்டை அப்படியே போட்டுக்கணும். இந்த இடத்துல பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். அப்போ இங்கே வந்து ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் வரும். ப்ளஸ் மைனஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் இங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். திஸ் வில் பி ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் 4. தென் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த பாண்டு இதுக்கு திருப்பி ஆக்சிஜனுக்கே போயிடும். தென் யூ வில் ஹேவ் த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் பாண்டை வரைஞ்சிக்கணும். இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஃபார்ம் ஆன பாண்டை எப்படி போட்டுடணும். இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆனதுனால ஆக்சிஜனுக்கு அந்த லோன் பேர் திரும்ப வந்துடும். இந்த இடத்துக்கு வந்து இங்கே போனோடனே இந்த கார்பனில் ப்ளஸ் சார்ஜ் டெவலப் ஆகும். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு we will have a bond form ஆகுது இந்த இடத்துல. Now if you look at the resonance hybrid பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா, if you look at the resonance hybrid எல்லா ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை இன்கார்பரேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கே OH அப்படியே இருக்குது. ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல RS2வில் பார்த்தோன்னா if you look at the RS2வில் பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு டெல் மைனஸ் போட்டுப்போம். தென் அப்புறமா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு we have a double bond here, இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்திருக்கு. அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே ஒரு டெல் மைனஸ் போட்டுப்போம். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு பாண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ we have another bond that is formed here. அண்ட் தென் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு டெல் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல. அந்த பாண்டை இங்கே நம்ம போட்டுப்போம். ஸோ எசென்ஷியலி if you look at it, the lone pair of the oxygen atom is delocalized in the ring like this. So it is delocalized in the ring like this. So if you calculate the bond order of the CO bond of the CO bond in the phenol, எப்படி இருக்கும்? Total number of bonds in all resonance structures divided by total resonance structures. So total number of bonds எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபஸ்ட்டு RSல பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பாண்ட் இருக்குது, the CO bond. So this is the CO bond, இந்த CO பாண்டில் இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இங்கே ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது. ஸோ 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8. So totally you have 8 bonds divided by 5 resonance structures, which will be equal to 1.6. That means the CO bond is neither a single bond nor a double bond, but the CO bond has got a partial double bond character. So this is what we have to understand from the resonance of the phenol molecule. So the CO bond will have a partial double bond character. So இப்போ இதோட significance என்ன? Now which bond will easily break? Which bond will easily break? எது வந்து ஈஸியாக உடையும்? will easily break. அதாவது மீத்தனாலில் இருக்கிற OH ஈஸியாக உடையுமா? OH பாண்டு இந்த CO பாண்டு நல்லா உடையுமா? அப்படி இல்லைன்னா ஃபீனாலில் இருக்கிற CO பாண்டு ஈஸியாக உடையுமா அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, இந்த பாண்ட் நல்லா உடையுமான்னு பார்த்தேன்னா இதுதான் உனக்கு ஈஸியாக உடையும். ஏன்னா இது சிங்கிள் பாண்ட். இது this bond will break easily, whereas this bond will not break so easily because it is partial double bond character இருக்கிறதுனால this will require more energy to break this bond.
So more energy is required to break this bond. More energy is required because of partial double bond character. Because of partial double bond character, this requires more electron. Therefore அது அவ்வளோ ஈஸியாக உனக்கு அங்கே உடையாதது. So this is what we have to understand in the case of the alcohols இருக்கக்கூடிய CO bond. அடுத்தது வந்து if you look at the ethersல பார்த்தீங்கன்னா CH3O CH3. ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு CO bond இருக்குது. ஸோ நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் டீட்டெயிலாக வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ this will have like this. So you will have carbon will be sp3 hybridized in this also. இதுலேயும் வந்து we will have the COC bond, in fact to be more precise COC bond வரும். அப்போ வந்து இது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு மாதிரி பென்ட்டாக இருக்கும். அது அதாவது இவ்வளோ லீனியராக இருக்காது. you will have like this. ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு மிথাইল குரூப் இருக்கும், இங்கே ஒரு மிথাইল குரூப் இருக்கும், இதுவும் வந்து ஒரு பல்கி குரூப் இருக்கும், இதுவும் ஒரு பல்கி குரூப் இருக்கும். அதனால் இந்த பாண்ட் பேர் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாண்ட் பேரில் இருக்கிற இந்த பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல. ஸோ பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல. யூ வில் ஹேவ் ரிப்பல்ஷன் ஹியர். ஸோ அண்ட் பல்கி குரூப் இருக்கிறதுனால ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸும் உனக்கு இருக்கும் இந்த இடத்துல. யூ வில் ஹேவ் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆல்சோ இன் திஸ். therefore these two will be the bond angle பார்த்தேன்னா, that is the COC bond angle. COC bond angle இருக்கு இல்லையா, இந்த bond angle வந்து இதில் you will have more bond angle. This will be more. This COC bond angle will be more. Say something like 111 or 112 அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல. Although this is sp3 hybridized 109 degree இந்த இடத்துல இருக்காது. Whereas இந்த phenolல பார்த்தேன்னா, if you look at phenol aromatic alcohol பார்த்தோம்னா இந்த பாண்ட், இந்த CO பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது COH பாண்ட். இந்த COH பாண்டில் பார்த்தோன்னா இது வந்து if you write it like this, now this angle, இந்த ஆங்கிள் பார்த்தோம்னாலும் this will be almost உனக்கு ஒரு டெட்ராஹைட்ரல் ஆங்கிளுக்கு இது வரும் உனக்கு. அதே மாதிரி மீத்தனாலில் எடுத்துட்டேனாலும் if you take methanol, so where we have this COH bond, so H இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இந்த பாண்ட் இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டேனாலும் if you look at this angle, this will also be almost tetrahedral angle இருக்கும், இதுவும் almost tetrahedral angle இருக்கும். Remember this carbon is sp2 hybridized, whereas this carbon is sp3 hybridized. அப்படிதான் என்ன அர்த்தம், அப்படிதான் என்ன அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும். sp2 carbon was more electronegative. Electronegativity difference will be, this will be having a less electronegativity difference, whereas if you look at this will have more electronegativity difference இருக்கும். ஏன்னா CsP3 will be less electronegative than CsP2 than CsP. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். this is due to percentage S character. பர்சன்டேஜ் எஸ் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வந்து இந்த ஆர்டரில் உனக்கு குறைஞ்சிட்டு இருக்கும், டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இப்படி குறையும். therefore this will be having less. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல சார்ஜ் செப்பரேஷன் பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்கும், இந்த இடத்துல சார்ஜ் செப்பரேஷன் நல்லா இருக்கும். therefore இந்த பாண்டு நல்லா உடையும். நான் ஏற்கனவே கேட்ட கொஷின் தான். ஸோ which bond will easily break? CH3O bond will easily break. ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன, ரீசன் நம்பர் 1 வந்து பாண்ட் என்தால்பி. பாண்ட் என்தால்பி இஸ் த ரீசன் நம்பர் 1. ரெண்டாவது ரீசன் என்ன, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் வந்து CSP இந்த COH பாண்ட், மீத்தனாலில் இருக்கிற COH பாண்ட் வந்து இது sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டாக இருக்கிறதுனால இந்த பாண்டு ஈஸியாக உடையும். பிகாஸ் electronegativity difference between these two bonds will be very high. Therefore this bond will be more polar. Therefore this will have more vulnerability to break when compared to this phenyl, that is phenyl group, phenol இருக்கிற CO bond ஓட கம்பேர் பண்ண போகுது. So this is the nature of the CX bond ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான்.